ਜੀ। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बल श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बीते 5000 कल तब लग संख्या जान। सोन शुनाक सिंह वारता विदत है सगल जहान। बीते 5000 कल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के महान पावन पवित्र भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहब जी पातशाही नौवीं विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की परम पवित्र हजूरी दे अंदर ऐतवार दे दिहाड़े संध्या दे समय दे दीवाना गुरु इतिहास की कथा श्रवण करन हित एकत्र होए गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। वडभागे हो जो साहिबां दे पावन स्थानां दी यात्रा करन दा समा मिलिया है। गरीब नवाज सतगुरु कलगीधर पातशाह दे जीवन दा पावन इतिहास लड़ीवार कथा दे विच आप संगतां श्रवण करते आ रहे हो। कल प्रसंग श्रवण कीता है जिस प्रकार दे नाल दुष्ट दमन के रूप दे विच कलगीधर महाराज साहब जी ने दैंतां दा नाश किया। फिर उस देवी ने महाराज का शुकराना किया कि मैं भी ये तुहाडा उपकार भुलावांगी नहीं। परमेश्वर दे नाल बंदगी करदियां होया एक मिक रूप हो गए कलगीधर साहब दुष्ट दमन रूप दे विच। खालसा पंथ साजण दा जो भजन विलास होया भी किवें सिंह नाम रखांगे, किस ढंग दे नाल खालसा पंथ प्रगटेगा, किस ढंग दे नाल जंग युद्ध करन तो पहला महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਇਆ।
इस करके खालसा जी जान लो भी परमेश्वर ते परमेश्वर की शक्ति में फर्क कोई नहीं। फिर एक दिन कौतक किया महाराज ने, कौतक ये किया, बाबा राम कौर जी जो कथा सुना रहे हो कहते भी महाराज साहब जी ने मैनू वर दिता भी तेरी उम्र बड़ी लम्मी होवेगी, एक ढाल एक कटार ते एक कृपान मैनू सौंप दिते। अगले दिन मैं गया तो कहते सतगुरु साहब घरे नहीं सी, वो सतलुज दरिया वाल गए। जदों मैं उधर नूं गया तो बाहरों सिख भजे आउण, वाहो दाई पुछया भी ऐसा कि काम पै गया भी काली ना भजे आउंदे हो। कहते की दसीए, पता नहीं अज गुरु कलगीधर जी का की सुभाव हो गया भी जिहड़ा सिख नेड़े आउंदा उहदे रोड़ा वट्टा ढीम मारदे ने, जिस करके असीं डरदे सारे भज आए हैं भी किते ना होवे भी महाराज साहब सानू मार ही देन। ये सुन के भाई राम कौर जी जो बाबा बुढ़ा साहब जी की वंश विचों सन, वो कहते मैं कलगीधर पातशाह के कोल गया, साहबा नूं नमस्कार की। एक चौर बरदार सुनाग सिंह केवल रह गया, बाकी सारे भज गए। सारा दिन मुखों महाराज कहते रहे, ना सोया ना जागया ना करी पुकारा। शामा जियां नूं कहते भी जदों मैं दर्शन किए, महाराज साहब ने जिहड़ा वीर दसी जिहा सुभाव बनाया सी वो दूर करके फिर पहला की तरह कोमल सुभाव में आ गए। तो सुनाग सिंह ने कहा, महाराज ये तुक तुसीं की पढ़ते रहे, एक तो ये दसो, दूजा महाराज ये समझाओ भी ये जिहड़ा कौतक कीता ये काहदे लई कीता। साहबा ने सुन के दसिया भी असीं इन्हां दी परख कीती, इन्हां दे अंदर सिदक नहीं रहा, असीं जान के इन्हां वल वट्टे रोड़े मारदे सी सिखां वल भी ये भला साडे ते भरोसा रख दे। इन्हां नूं ये भरोसा नहीं रहा भी गुरु कदी मारदा नहीं हुंदा, गुरु तां रखिया करदा है, पर साडे कोलों ये डर के भज गए भी गुरु साहब सानू मार देणगे। साहब कहते भी सिदकों डोल गए ने, कहते हुण साहब कहते भी ये सिदकों डोले ने, मर जाणगे पर फिर भी इन्हां सेवा कीती है। आउण वाले समय सिखां दे घर में जन्म होवेगा, छोटे वड्डे राजे बनणगे, ते जे तां रब रब करनगे बचे रहणगे, पर जे परिवार के बंधनां 'च फस जाणगे मैं मेरी तिकर सिमत रहणगे, फिर कहंदे भी दुखी हो जाणगे। इदां दे भविख दे वचन कलगीधर महाराज साहब सच्चे पातशाह भाई सुनाग सिंह ते राम कौर नूं सुणाउंदे रहे। साहब कहंदे भी ये मेरे जिहड़े सिख हन उन्हां दे घर विच इन्हां दा जन्म होऊ जिहड़े सिदकों हार गए। जन्म तां होऊ क्योंकि इन्हां गुरु घर रह के सेवा की, फिर भी इन्हां दा भला होवेगा। अज छोटे वड्डे राजे बनणगे, अफसर बनणगे, फिर परिवार 'च फसणगे, फिर दुखी होणगे। ते नाल महाराज ने होर बचन सुनाया भी इस देश दे अंदर कहंदे भी होर हुकूमतां दा राज होवेगा एक वार। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ कवि जी ने जो लिखी है, आप टूक मात्र वैसे विचार लेने हैं। कवि जी कहते भाई सुनाग सिंह 10वें पातशाह के मुखों कहा के कलगीधर कहते हे सुनाग सिंह जिहड़ा समा है ऐसा आवेगा जिहड़े दैत सन जिन्होंने दुष्ट दमा रूप दे विच असीं भजा दिता, वो फिर सारे इकट्ठे हो के भृगु रिखी का पुत्र सी शुक्राचार्य उहदे कोल गए। वो गुरु सी इन्हां दैंतां दा, उन्होंने कहते भी साडा राज भाग खुस गया है। साध संगत भृगु ऋषि जिहड़ा होया एक बड़ा महान ऋषि होया महात्मा। जदों एक वारां दी गल है जिहड़े ऋषि मुनि सन महात्मा बंदगी करन वाले, उन्हां दी आपस विच जिद लग गई। जिहड़ा दे ब्रह्मा नूं मनदा सी वो कहंदा ब्रह्मा सब तो वड्डा है, जिहड़ा शिव जी नूं मनदा सी वो कहंदा शिव जी वड्डा है, जिहड़ा विष्णु नूं मनदा सी वो कहंदा विष्णु सब तो वड्डा। अखीर करदियां करदियां भृगु ऋषि की जिम्मेवारी लगी भी तुसीं परख करके दसो भी इन्हां चों वड्डा कौन है ये देवतियां दे विचों। उदों फिर ऐसा ही कीता, जो भृगु ऋषि जी सन वो ब्रह्मा समाधि ला के बैठा, सब तो पहला ब्रह्मा दे कोल गए। उन्होंने जांदे ही कहते भी ब्रह्मा नूं माड़ा चंगा बोलिया, नाले उहदे जांदियां लत्त मारी ते ब्रह्मा दे लत्त मार के कहंदा ओ एडा टब्बर कबीला जम के संसार विच ते आ बैठे हुण कहंदे भी वेलियां
ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਓਏ, ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਸੁੱਤਾ, ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬਰੇਗੂ ਰੇਖੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮਾਰਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤੜਫਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿੰਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਪਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ। ਦੈਂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਭਜਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੰਤਾ ਅਵਤਾਰ। ਉਹ ਹੰਤਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਂਤ ਹੀ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਹੰਤਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਗ, ਕਿਹੜਾ ਤਪ, ਉਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੈਂਤ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਲੁਕਦਿਆਂ ਲੁਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼। ਮਨੂ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਵੰਜਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਇਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ 100 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੈਂਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਹੋਰ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬੀਤੇ 5000 ਕਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤਬ ਲਗ ਸੰਖਿਆ ਜਾਣ। ਤਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਏ ਨੂੰ 5000 ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਨਾਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੌੜ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੋੜੇ ਵਿੰਡੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਤਹਿ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 100 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 100 ਵਰਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਗਾਤਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਇੱਟ, ਕੋਈ ਢੀਮ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਸਭ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੁਣੇ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਵਿਸਮਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨਾ ਆਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਆਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ 100-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜਬ ਆਏ ਫਿਰੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਅੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਗੀ, ਫਿਰਾਸੀਸ, ਫਰੰਗੀ ਤੇ ਫਰਾਸੀਸ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸੰਗੀ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਮ ਠਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜ ਤਬ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਮ ਇਨ ਠਹਿਰੇ ਰਾਜ ਤਬ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਬ ਤਿਨ ਦਲ ਆਵੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆਵੇਗਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ? ਐਸੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਭ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਬਤਾਵੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਨ ਫਿਰੰਗੀ ਆਏ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਨ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਨ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੰਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਫਰੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਹੀਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੌਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮੋਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਰੰਗੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਘਨੇਰਾ ਦਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਨ ਬਲ। ਗੁਰਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਿੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਸੈਨ ਬਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ। ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ, ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਏ। 22 ਫੱਟ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 22 ਫੱਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਾਦੇ, ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ,
ਪਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1700 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 1700 ਈਸਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 321 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ਨ ਕੇ, ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਦੋਹੇ ਦਿਸ਼ਨ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜੇਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਹੋਵੇ ਬਖੇਰਾ ਪਰਸਪਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਇਸ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਗੇ। ਕਬ ਹੋ ਸਬਲ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਹੋਂ ਸਬਲ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਲ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਨਿਬਲ ਫਰੰਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਬਹੋਂ ਨਿਬਲ ਮਮ ਪੰਥ ਹਵੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਬਲ ਕੁਟੰਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਟੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਖੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂ। ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਟੰਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੇਹ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੰਗੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣ, ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਨਾ ਧੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਪਈ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜਬ ਲਗ ਨਿਆਰਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਟੱਬਰ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੱਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਕਾਰ, ਸੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਜਾਹੇ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਤਾਦਿਕ ਬਾਸ ਆਵਾਸ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੂਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਗਊਨ ਹਾਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ, ਤੇ ਗਊਆਂ ਹਿੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊਆਂ ਹਿੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। 4 ਗਾਵਾਂ 4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਹੱਕ ਲੀਆਂ, 4 ਲਿਆਏ, ਪੱਠੇ ਪਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਲਿਆ, ਵੇਚ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਹੰਕੈ, ਜਦੋਂ ਗਊਆਂ ਹਿੱਕਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਿੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਫਿਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮਨ ਬਸਤੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਗੜ ਰੁਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕਾ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ, ਉਹ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਦਲੀਚੇ ਨਿਆਉ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਦਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਉ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ,
ਦਲੀਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। 4-5 ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਹ ਲਿਆਓ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 3-4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਵਾਚੇ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਚੈ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ, ਬਿਸਤਰਾ, ਜੋੜਾ, ਬਰਤਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ, ਬਿਸਤਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਪਰ ਧਰਮ ਕਰ ਜੀਵ ਹੈ ਮੁੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਮੁੰਡ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਦੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰ ਕੇ ਜੀਵਣਗੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਡ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੁੜਕਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸੁੱਚ ਨੱਪ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਤੜਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਹੋਣੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ, ਘਰੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਡ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ ਏ, ਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਪਰ ਧਰਮ ਕਰ ਜੀਵ ਹੈ ਮੁੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ,
ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ ਜੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀ ਘਰ ਹੈ ਅੰਨ। ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਭਚਾਰ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੇਸ਼ਿਆਗਾਮੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀ ਘਰ ਮਹਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਰਮਣ ਨ ਕਮਹਿ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ, ਖੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੇਹਿਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀਆਂ ਤੁਰਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੋਜੈ ਪੀਰ ਰਹਿ ਗੁਰ ਦੂਰ। ਆ ਪੀਰ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹਵਨ। ਇਹ ਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਖੋਜੈ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਗੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ। ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਈਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਐਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਟੇ। ਕਿਉਂ? ਖੋਜੈ ਪੀਰ ਰਹਿ ਗੁਰ ਦੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਗੇ। ਨਾਰੀ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਨਾਰੀ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਭਰਪੂਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵ ਡਰ ਕੇ ਨਿਆਉ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਈਏ ਵਿਚਕਾਏ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੋਟ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਧਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ?
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੜੀਆਂ ਗਣ ਭਿੱਜਣ ਚਾਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਰੀ ਮੋ ਨੇਕ ਰਾਹੈ ਨਿਪ ਨਾਰੀ ਮੋ ਨੇਕ ਨਾ ਰਾਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਵਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈ ਵੀ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਆਵਰ ਚੁਆਇਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੀਕਰ, ਜਮਨਾ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਫਰੰਗੀ ਲੁਧਪੁਰ ਆਵੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਰਾਜ ਤੇਜ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੀਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਹੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਚਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੀਕਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਧਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਦੀਰਘ ਦੁਖ ਖੇਵੈ, ਤੇ ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਦੀਰਘ ਦੁਖ ਖੋਵੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਬਲ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਗੇ। ਆਪ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰ ਤੇਜੇ ਭਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਤਬ ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਸੰਕਟ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਪਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਵਧੇ ਸਬਨ ਕੇ ਬੀਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੀਚ। ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੀਚ, ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂ, ਪਰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਰੂਦ ਬੜਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਤੀਕਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਮਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੇਦ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਖੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਥੋੜਾ। ਖਾਲਸਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਧੀ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੀਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਰੱਬਾ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ
ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਬੁਝਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਏ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਮ ਤੁਰ ਕਰਨ ਕੋ ਹੋਏ ਕੁਕਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਗੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜ ਤੇਜ ਪਹੁਮੀ ਮਹਿਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ? ਹਿਮ ਇਨ ਕੋ ਤਬ ਹਵੇ ਹੈ ਦੂਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਖੋਲ ਸੁਨਾਇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਥਾ ਭਵਿਖਿਅਤ ਮਹਿ ਬਨ ਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਨ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰਿਆ। ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਤ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ। ਸ਼ਾਹੇ ਜਹਾਂ ਪੁਨ ਸਭ ਨੇ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਏ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਤਿਸ ਭਉਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਆਏ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਤਿਸ ਭਉਨ। ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਕਰ ਮੌਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨੇ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੌਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਨੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਆਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਨੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਆਗੀ। ਬਹੁਰ ਨੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਆਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਚਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੇਵ ਮਹਿ ਲਾਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੜਵਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੜਵਈ ਬਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਵਸਤ ਹੀ ਮੋ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਉ ਨ ਛੂਟੀ ਬਾਤ ਪੁਰਾਨੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਲਖ ਕਰ ਭੁੱਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਲਗੇ ਰਾਜਮਦ ਫੂਲਾ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਰਾਜ ਨ ਛੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਆਦਿਕ 4 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਛੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੱਗ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਐ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰਾ ਕਾਟ ਛਤਰਪਤ ਤੋਰਾ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ CID ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਰੀ, ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਤਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਤ ਇੱਕ ਸਾਹੂ। ਮਦ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਤ ਇੱਕ ਸਾਹੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਮ ਸੋ ਵੈਰ ਬਦੇ ਸਹਿਜਾਹੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਗਤ ਅਨੀਤ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਨ ਵਧਾਵਨ ਮਹਿ ਧਰ ਚੀਤ। ਆਏ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੰਗੇ ਹੇਤ ਬੰਦਗੀ ਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੰਗੈ ਹੋ ਮੋਹਿ ਨੂਰ ਸਲਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਹੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਮੰਗੈ ਇਹੋ ਮੋਹਿ ਨੂਰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਨੂਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੁੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਤੇਜ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਕੰਬਣ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਕੋ ਤਾਹੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਜਤ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗੰਦ ਹੰਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਈ ਫਕੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡੱਬ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਉਧਰ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਪਰ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਨਾਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਪਰ ਬਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਰ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਟਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਬਲ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਰ ਪੂਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਰੰਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਦੂਰ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਮਦ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਵੋ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਯੋਗ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਬਲ ਸਭ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਚਾਹਿਓ ਕਰਿਓ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਜਬ ਜਿਨ ਧਾਰਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਜਬ ਜਿਨ ਧਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਗੇ ਸਭ ਜੁੱਧ ਮਝਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਡਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਜਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਮਾਰਨਗੇ ਸਭ ਜੁੱਧ ਮਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਜਗ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਹਨ
ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਹਿ ਕਿਰਤ ਕੋ ਲਹਿ ਦੁਖ ਰਾਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਜੇ ਕਲੇਵਰ ਹਮ ਜਿਸ ਬੇਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੈ ਬਰਖਤ ਤਾਲੀ ਕੇਰ। ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਝਾੜ ਝਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੇ, ਝਾੜ ਝਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ 10-12 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਝਾੜ ਝਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠਣਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਨਾਦਰ ਅਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਝਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਸੰਗਰ ਭੀਮ ਮਚੇ ਹੈ, ਲੂਟਤ ਕੂਟਤ ਮਾਰਤ ਮਰੈ, ਸੀਸ ਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।
ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 20 ਜੂਨ 6 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਝਾੜ ਝਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਸੰਗਰ ਭੀਮ ਮਚੈ ਹੈ। ਲੂਟਤ ਕੂਟਤ ਮਾਰਤ ਮਰੈ, ਸੀਸ ਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ